Yeah.
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬೈಪಾಠ ಮಾಡಿರೋ ವಚನಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. I shall not want. Psalms 23. Hebrews 13:25. Let's be with you all. Hebrews 13:23. Let's be with you all. Hebrews 13:25. He is not here, he is right there. Matthew 28:6. ಚಪ್ಪಲ ಹೊಡಿ. Let's be with you all. Matthew 13:45. 9:11 வசனம் இவ்வாறு சொல்கிறது. நீ ஞானோத்திகளோ 9:11 ஓதுரி. என்னால உன் நாட்கள் பெருகும், உன்னுடைய ஆயுசின் வருஷங்கள் விருத்தியாகும். ஆமென். என்னால உன் நாட்கள் பெருகும், உன்னுடைய ஆயுசின் வருஷங்கள் விருத்தியாகும். அப்போ கர்த்தர் சொல்றாரு, யாரெல்லாம் நம்மளுக்கு மனுஷனுக்கு ஆயுசு நாட்களை கூட்டி கொடுக்கறதும் அவர் கையில இருக்குது, அதை குறைக்கிறதும் அவர் கையில இருக்குது. நம்ம வாழ்ற ಸಿಚುಯೇಷನ್ பொறுத்து எது மாதிரி நம்ம கடவுளுக்கும் நமக்கும் எவ்வளவு தொடர்பு, எப்படி தொடர்பு ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೂ நமக்கு ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ, அவருக்கு நமக்கு உறவு எப்படி இருக்கிறது, அதை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய ஆயுசு நாட்களை தேவன் தீர்மானிக்கிறார். ஆமென். ஏன்னா ஒரு ಮನುಷ್ಯனுடைய வாழ்க்கையில ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎಸೇಕಿಯ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. 2 ಅರಸು 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ ವಚನ 1-11 ತನಕ ನಾವು ಹೋದಾಗ, ಎಸೇಕಿಯ ರಾಜ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ಗಾಡಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಉತ್ತಮನಾಗಿ, ನೀತಿವಂತನಾಗಿ, ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿ ಅವನು ಈ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ದೇವರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಆ ದೇವರು ಯಾವುದು ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರು ದಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಯೆಶಾಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಕದರ್ಶಿ, ಯೆಶಾಯ ತೀರ್ಕದರ್ಶಿ ಮೂಲಕ ಅವರು ஒரு வார்த்தை ಯೆಶಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ತರಿಡದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿ, ಅವರು பெரிய தீர்க்க தரிசனம் சொல்றவரு. அப்போ அவருக்கு ஒரு வார்த்தை உண்டாகுது, எசையா நீ போய் என் மகனாகிய ಎಸೇಕಿಯ இடத்துல சொல்லு, ನೀನು ಹೋಗು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಎಸೇಕಿಯನ ಹತ್ರ ನೀನು ಹೇಳು ಈ ರೀತಿ ಏನಂತ, ನೀನು ಆದಷ್ಟ ನೀನು ತೀರೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ನಿಂದು ವಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ತಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ರೋಗ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಅರಸನಿಗೆ, ಎಸೇಕಿಯ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಗ. ಏನು ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕುರುವೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕುರುವೆ அது கட்டி கூட சொல்லலாம், கேன்சர் கட்டி மாதிரி முதுகுக்கு பின்னாடி ஒரு கட்டி வந்தது. அந்த கட்டி வந்ததுனால அது எதுவும் வியாதி, அந்த வியாதி ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಔಷಧಿಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಕ್ಕ ಆಗದಂತ ವ್ಯಾಧಿ. ಅದು ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ, ಕೀವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಸಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಎಸೇಕಿಯ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಎಸೇಕಿಯಾಗೂ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ಈ ತರ ನೀನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ನಿಂದು ಆಯುಸ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಮನೆ ಕಾರ್ಯ, ಉನ್ನಿಗೆ ವೀಟು
காரியங்கள் உன்னுடைய இது ராஜ்யபாரம். அப்ப அவன் அரசாடுறான், இஸ்ரவேல் அரசாண்டு இருக்கான். அதனால இந்த ராஜ்யபாரத்தை யாருக்கு அடுத்து கொடுக்கிறது? இல்ல உன்னுடைய சொத்து சுகம், உன்னுடைய இது வீடு, உன்னுடைய ஆஸ்தி என்ன இருக்குது, ಉನ್ನುடைய வீட்டு ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೇನಿದೆಯಾ. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರು ತೀರ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಯಿಲಿ ಬರೀತಾರೆ. உயில் எழுதி வச்சு இந்த ஆஸ்தி இது இந்த மகனுக்கு, இந்த ஆஸ்தி இந்த மகனுக்கு, இந்த வீடு அவங்களுக்கு, இந்த சொத்து, இந்த பொருள் எல்லாம் இவங்களுக்கு, இப்படி எல்லாம் ஒரு உயில் மாதிரி எழுதி இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு இதை பிரிச்சுடு. அது போல இவருக்கு என்ன சொல்றாரு, உன்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் நீ ஒழுங்குபடுத்திக்க, உன்னுடைய இது அவனை நான் எடுத்துக்கொள்ள போறேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. ஏசாயா வந்து எசேக்கியா கிட்ட சொல்றாரு. எசೇಕಿಯಾ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಎಸೇಕಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರು, 100 ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ತೋಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಆಸೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದುಕಿರೋಣ, ಇನ್ನ ಕೊಂಚ நாள் வாழலாம், இன்னும் கொஞ்ச நாள் இப்படிதான் மனுஷனுக்கு ஒரு ஆசை வரும். அப்படி இருக்கும்போது அந்த எசேக்கியா அந்த வார்த்தையை கேட்டவுடனே, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಸೇಕಿಯಾಗೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸು ನೊಂದು ವ್ಯಥೆ ತಾಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಸೊವರ್ಪರಮ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನಾನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈ ದೇಶವನ್ನು, ಈ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು, ಈ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇವರನ್ನೇ ದಾರಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ಗೋಡೆನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಡ್ದು ಅಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ದೇವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವನ ಆಯುಷ್ಕಾಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಆ ನಂತರ ಅವನ ಕಣ್ಣೀರ ನೋಡಿದ್ರು, ಅವನ ಕಣ್ಣೀರ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು. ಅವನು ಅಳೋದನ್ನು, ಅವನ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು, ಅವನುடைய வேதனை, அவனுடைய துக்கத்தை அவன் கண்ணீரை தேவன் பார்த்தார். தேவன் பார்த்த மாத்திரத்துல என்ன ஆச்சு, உடனே அவர் மனசு மாறிட்டார். ஆமென், அல்லேலூயா. மனசு மாறிட்டு மறுபடியும் ஏசாயா அந்த வார்த்தைய அவனுக்கு சொல்லிட்டு ಆ ಮಾತನ್ನು ಏಸಾಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಚೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಧ್ವನಿ, ದೇವರ ಮಾತು ஏசாயாவுக்கு ಬಂತು. ஏசாயாவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை மறுபடியும் வந்தது. என்னன்ட்டு, ஏசாயாவே நீ திரும்பி போயிட்டு என் மகனான எசேக்கியாகிட்ட சொல்லு, அவன் கண்ணீரை நான் பார்த்தேன். ஏன்னா டைம் நிறைய இருக்கு, நான் வசனம் படிக்கல, அப்படியே தெரிஞ்ச இந்த சம்பவத்தை நான் ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ எசேக்கியா கண்ணீரை நான் கண்டேன், நீ போய் சொல்லு என் மகன் எசேக்கியாவுக்கு மறுபடியும் 15 ஆண்டுகளை நான் திரும்ப ನಾನು ಕೂಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೇಕಿಯಾ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಎಸೇಕಿಯನಿಗೆ ಅವನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು 15 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವನ ಆಯುಷ್ಯ ಕಾಲವನ್ನು ನಾನು ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಏಸಾಯಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು, ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಎಸೇಕಿಯಾ ಹತ್ರ ಏಸಾಯ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಆಯುಸ್ಸು ಕಾಲವನ್ನು 15 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಿನಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಕಾಲವನ್ನು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀನು என்னுடைய காலங்கள் நம்முடைய கரத்தில் இருக்குது. தேவரு வாக்கிய ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಯರ್ಸ್, ವರ್ಷಗಳು, நேரங்கள் எல்லாமே கர்த்தர் கரத்தில் இருக்குது. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಸಮಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಯುಷ್ ಕಾಲಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವರಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದಾಗ ಆ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ, ಈ ಬಿದ್ದವ್ರನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತೆಗೆದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇನ್. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಆಯುಷು ಕಾಲವನ್ನು ಇದೇ ஞானத்திகள் நீதிமொழிகள் 9:11 வசனங்கள் சொல்லுகிறது, என்னால உன் நாட்கள் பெருகும், உன்னுடைய ஆயுசின் வருஷங்கள் விருத்தியாகும். ஆமென். அல்லேலூயா. என்னால உன் நாட்கள் பெருகும், உன்னுடைய ஆயுசின் வருஷங்கள் விருத்தியாகும். ಯಾತ್ರಾಂಗಮಂ ವಿಮೋಚನ ಕಾಲ 20:12 ವಚನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓದೋಣ. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற தேசத்திலே உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக. அப்ப இந்த ವಾರ್ತೆ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದಿನಗಳು ಅಧಿಕವಾಗೋದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದಿನಗಳು, ನಿನ್ನ ಆಯುಸ್ಸು நீடித்திருப்பதற்கಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ என்ன சொல்றதான நீடிச்சு தீர்க்க ஆயுசு ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಘನಪಡಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೋಗಗಳು, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹಾಸಿಗೆನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸಿಗೆನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ 1, 2 ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ரெஸ்பெக்ட் கொடுಬೇಕು. அவங்களை ரொம்ப குழந்தை மாதிரி பராமரிக்கும். உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் நீ கனம் பண்ணுவாயாக. அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய எல்லா விஷயத்தையும் அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், எதிர்த்து பேசக்கூடாது. அப்புறம் ஒரு சிலரு இன்னும் பல, அது இந்த பைபிள் சொல்றதுனால, பைபிள் நம்ம சின்ன குழந்தையிலிருந்து நம்ம பைபிள் வாசிக்கிறோம். நம்ம பைபிள் என்ன சொல்லுது அது பிரகாரம் நம்ம நடக்க முடியும். அப்ப வாழ்க்கை நீடிச்சு இருக்கணும்னா நீ தீர்க்காயுசு காலம் 80 வயசு 90 வயசு வரைக்கும் நீடிச்சு நீ வாழணும்னு சொன்னாக்கா அಷ್ಟು பேரண்ட்ஸுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம். அப்பதான் ஆண்டவர் கடவுள் அதுல பிரியப்படுறாரு, ದೇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಯುಸ್ಸು ಕಾಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அது மாத்திரமல்ல, கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவன். அப்போ அது மாத்திரம் இல்ல, ராத்திரியும் பகலும் நம்ம சத்திய வேதம் பைபிள் நம்ம படிக்கணும். ஏன்னாக்கா எதுக்கு படிக்கணும்னா, ஒருத்தர் கிறிஸ்துவனா மாறிட்டாக்கா, ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள்ள இருந்தா புது சிருஷ்டியாக, பழையவர்கள் எல்லாம் ஒளிந்து போயினா எல்லாம் புதியவர்கள் ஆயின அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 Corinthians 5:17 வசனம் இப்படி சொல்லுது. அப்போ நம்ம பழைய மனுஷன் பழையசெல்லாம் கலைஞ்சு போட்டு புதிய மனுஷனா மாறும்போது எல்லாமே நம்ம புதிதா ஆக்கணும், நம்ம மனசு புதிதாகணும், நம்ம இருதயம் சுத்தமாகணும் அப்படின்னா வேத வசனம்னா அதை சுத்தப்படுத்தும். அப்ப ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனா இருந்தது என்று யோவான் 1:1 நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அது போல அப்ப நமக்கு தேவன் யாருன்னா, நமக்கு கடவுள் யாருன்னா வேத வசனம் தான், பைபிள் தான் நமக்கு கடவுள். அப்ப இந்த வார்த்தையில ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் உயிர் இருக்கு. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಬರೆದಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಉಸಿರು ಇದೆ. ಈ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಉಸಿರು ಇದೆ, ಜೀವ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ವಚನಗಳ ನಾವು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೆದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவு பகல் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தங்கனியை தந்து இழிதராத மரத்தை போல இருப்பான், அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். அப்ப அவன் எப்படி இருப்பான்னு சொன்னா, நீ பைபிள் படிச்சு எனக்கு படிக்க அந்த மனுஷன் யார் படிக்கிறாங்க அவங்க பாக்கியவானா பிளஸ்ட் மேன் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல. அப்ப பாக்கியவானா மாறுது. பாக்கியவான்னு சொன்னா என்ன, எல்லா ஆசீர்வாதம், பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதம்
பரலோகத்துக்குரிய ஆசீர்வாதம் எல்லாமே ஆண்டவர் கொடுக்குறாரு. அது மாத்திரம் இல்ல, அவன் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்ட ஒரு மரம். இந்த மரம் எப்படி பயப்பட்டு பெருசா மரம், இதுல பூ இருக்கு, இதுல பழம் இருந்தா எப்படி இருக்கும், அது போல தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து. அப்ப இப்ப மாம்பழம் சீசன். அப்போ ஒவ்வொரு வருஷம் அது மாம்பழம் வராம இருக்கிறதே இல்லை. கொஞ்சம் குறைவாக வரலாம், ஆனா கண்டிப்பா வரவே வரும். அது போல உனக்கு எந்தெந்த தேவையோ ஏற்ற காலத்துல அது தன்னுடைய கனியை எப்படி கொடுக்குதோ, அது போல உனக்கு ஏற்ற காலத்துல உனக்கு உன் நிலத்துல ஆகட்டும், உன் வீட்டின் மேல ஆகட்டும் மழையை பெய்ய பண்ணி உனக்கு அந்த மரத்துல கனி கொடுக்கிற மரத்தை போல உண்ண வைக்கிற. உனக்கு எதுவுமே குறை இல்லாம, எந்த ஒரு குறைச்சலும் இல்லாம பசு மரத்தை, பச்சை மரத்தை போல இருப்பான். நீர் கால்கள் பக்கத்துல ஒரு காவாவோ போகுது, தண்ணி போகுது, அது பக்கத்துல ஒரு செடி நட்டுட்டோம்னா தேங்காய் செடி, அந்த தண்ணி குடிச்சு எப்படி அந்த தேங்காய் தன் காலத்துல 3 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி 3 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி இளநீர் தேங்காய் எப்படி போட்டீங்க, வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பழம் எப்படி அது கொடுக்குது. அது போல உன்னுடைய தேவைகள், உன்னுடைய எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் ನಿನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಆ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊರತೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதே சங்கீத 128 கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் அவன் பயப்படும். அப்ப ಕರ್ತರಿಗೆ ಮೊದಲಾவது ಕರ್ತರಿಗೆ ಭಯಪಡணும். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಬಿದ್ದು ನಾವು ನಡಿಬೇಕು, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಭಯ ಬಿಡಬೇಕು, ರಾಜರಿಗೆ, ಅರಸರು ಇವಾಗ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರಸಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கಬೇಕು. பைபிளே ಹೇಳ್ತದೆ அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், வீட்டுல பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். இப்படி எல்லாம் செய்யும் போது ஆண்டவர் அந்த அதுல தேவன் பிரியப்படுறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா.